آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی سے حج فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ صبح 4 بجے PIA کی پہلی پرواز کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ سے 330 عازمین حج مدینہ روانہ ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق کراچی ایئرپورٹ سے حج آپریشن کی 66 پروازوں کے ذریعے 17,000 سے زائد مسافر حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ PIA کی 30 پروازوں کے ذریعے 7,620 ایئر بلو کی 3 پروازوں سے 540 مسافر، سرین ایئر لائن کی 31 پروازوں سے 8,900 مسافر حج کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر حج آپریشن کراچی سجاد حیدر کا کہنا ہے کہ حج کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی سے حج فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ صبح 4 بجے PIA کی پہلی پرواز کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ سے 330 عازمین حج مدینہ روانہ ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق کراچی ایئرپورٹ سے حج آپریشن کی 66 پروازوں کے ذریعے 17,000 سے زائد مسافر حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ PIA کی 30 پروازوں کے ذریعے 7,620 ایئر بلو کی 3 پروازوں سے 540 مسافر، سرین ایئر لائن کی 31 پروازوں سے 8,900 مسافر حج کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی بلدیاتی الیکشن میں حاصل ہونے والی 98 میں سے 47 نشستوں کا تعلق ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ویسٹ سے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے کچی آبادی لیاقت آسکانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کراچی میں میئر لانے میں ضلع کیماڑی اور غربی کے عوام کی بے لوث محبت شامل ہے۔ مزید بات کریں گے اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقتدار اپڈیٹ کیجیے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں پیر کے روز بلدیاتی الیکشن میں منتخب عوامی نمائندے حلف اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے نگران مشیر وزیر اعلیٰ سندھ جناب لیاقت آسکانی صاحب۔ لیاقت بھائی، ماشاءاللہ کیماڑی اور جو ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے وہاں تو کامیابی بہت اچھی ملی ہے۔ اب ٹاؤنوں کی صورتحال کیا ہوگی، اور میئر کے بارے میں جو آج PTI اور جماعت اسلامی مل گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیے جی، الحمدللہ ہم نے کراچی میں جو میئر بننے کے لیے ہمارا جا رہا ہے تو اس میں اللہ کا شکر ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کے عوام کا، جنہوں نے 47 UCN شپ میں ایک بہت بڑا حصہ ڈالا ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی نے، اور پورے کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خود شکریہ ادا کرنے آئے اور سب ورکروں کو بلایا، ان سے خطاب بھی کیا، پورے کراچی کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ کراچی کے نام سے ایک جلسہ بھی رکھا گیا۔ تو الحمدللہ ہم 5 ٹاؤن جیت چکے ہیں۔ 6 ٹاؤن ہیں ہمارے دونوں ضلعوں میں، 6 میں سے 5 ہم جیت چکے ہیں، اور اوورال کراچی کی بات کریں تو 25 میں سے 13 ٹاؤن ابھی بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہماری پارٹی کا یہی تھا کہ جس کا مینڈیٹ ہے وہ بنائے، اگر کوئی نہیں بنا سکتا ہے تو سیکنڈ پارٹی ہماری ہے۔ مومن آباد میں بھی 5 سیٹیں PTI نے جیتی ہیں، 3 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں، اور 1 سیٹ جماعت اسلامی کی ہے۔ اگر وہ نہیں بنتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے چانسز ہیں۔ دیکھتے ہیں بھی حلف کا کیا کہانی بنتا ہے، کس طرح حلف لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس تعداد میرے خیال میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی دونوں جگہوں پر ہم ہیں۔ ہر جگہ پر لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ لیاقت آسکانی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی میں 47 یونین کمیٹی کے ساتھ کراچی کے میئر میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور کہا کہ پیپلز پارٹی وعدوں سے آگے بڑھ کر کام کرتی ہے اور عوامی خدمت جاری رہے گی۔ ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی سجنا شروع ہو گئی ہے۔ ملک بھر سے بیوپاریوں نے مویشی منڈی کا رخ کر لیا ہے۔ منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، منڈی جو ہے وہ سجا دی گئی ہے، اس پر مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے۔ یہ منڈی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، نئی جگہ پر منڈی جو ہے وہ سجا دی گئی ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی ہے، جو کہ ملک بھر سے یہاں بیوپاریوں نے مویشی منڈی کا یہاں رخ بھی کیا ہے۔ جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خوبصورت جانور جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے نمائندے شاہزیب حسین بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ شاہزیب اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سال 2023 کی جو عارضی مویشی منڈی ہے، جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کراچی میں لگتی ہے، وہ سپر ہائی وے سوراب گوڈ سے منتقل ہو کر اب نادرن بائی پاس گڈاب سٹی تھانے کی حدود میں جو ہے قائم کی گئی ہے۔
700 एकड़ से ज़ायद की जो जगह है यहाँ पर मवेशी मंडी कायम की गई है। मेरा कैमरामैन हसन इकबाल अगर आपको इस तरफ दिखाए तो यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत जानवर पहुँचना शुरू हो गए हैं। मुल्क भर से व्यापारी अपने मवेशी जो है यहाँ पर जो है लाए हैं और यहाँ पर जो शहरी हैं जो ख़रीदारी के लिए आते हैं उनकी आमद और रफ्त का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के हवाले से ये कहा जाता है कि एसएसपी मलिर जो पहले थे इरफान बहादुर, उनको यहाँ पर इस वक्त जो है फोकल पर्सन तैनात किया गया है। कि देखिए यहाँ पर जो है 3 से 4 थाने की हदूद लगती है। अगर साइड सुपर हाईवे की बात की जाए तो जब मवेशी मंडी पर आने वाले जो शहरी हैं जब वो इधर का रुख करेंगे तो वो साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद से यानी गुलशन मेमार से वाली जो रोड है जो कि नादरन बाईपास के पास लगती है और अफगान कड़ भी कहलाता है, जब वहाँ से आएंगे तो साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद लगेगी। जब लेकिन इंटर होंगे तो उस वक्त जो थाने की हदूद होगी वो गुलशन मेमार होगी। अगर जब शहरी यहाँ पर पहुँच जाएगा, मवेशी मंडी पर पहुँच जाएगा तो उसको गडाफ सिटी की थाने की हदूद नज़र आएगी। जबकि अगर इसके बैक साइड पे चले जाए तो मंगो पीर और सरजानी थाना भी जो है यहाँ पर लगता है। 700 एकड़ पर ये मुहित ये रकबा जो है यहाँ पर मवेशी मंडी आर्जी तौर पर कायम की गई है। क्योंकि वहाँ गुज़िश्ता साल की बात की जाए या गुज़िश्ता सालों की बात की जाए तो एक अरसा दराज से जो है साइड ये मवेशी मंडी सोराब गोट के करीब लगते आ रही थी, लेकिन वहाँ पर जगह कम पड़ने की वजह से यहाँ पर मुंतकिल की गई है। अगर दूसरी जानिब बात की जाए जो मवेशी मंडी आने वाले जो शहरी हैं उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो मवेशी मंडी आने का रास्ता है अगर नादरन बाईपास की बात की जाए तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम का जो रुझान है वो ज़्यादा देखने में नज़र आता है। ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि जो डकैत हैं वो बड़े हथियार का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, जिस पर पुलिस की जानिब से कराची पुलिस का एक फोकल पर्सन यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। एसएसपी इरफान बहादुर को यहाँ का फोकल पर्सन तैनात किया गया है। उनकी जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर 8 पिकेट जो है यहाँ पर लगाई जाएंगी पुलिस की जानिब से। पुलिस की नफरी वहाँ पर जो है तैनात की जाएगी, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जबकि साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मवेशी मंडी शाहज़ेब ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जाएंगे, क्या यहाँ पर कोई ऐसी वारदातें होने का खदशा तो नहीं है? सीसीटीवी कैमरा वगैरह यहाँ पर नस्ब किया गया है, क्या हालात व वाक़यात हैं? यहाँ पर मंडी सेफ है? जी बिल्कुल, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि मवेशी मंडी का जो मुकाम है वो चेंज किया गया है और यहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास के अतराफ जो है कच्ची आबादी और गुट जो है करीब है। यहाँ पर जराइम पेशा अफराद का एक बड़ा नाम और असर रसूख बताया जाता है, जिसके बायस यहाँ पर एक एसएसपी रैंक का जो अफसर है यानी जिनका जो तजर्बा है वो ज़्यादा है पहले, क्योंकि वो साबिका एसएसपी मलिर भी थे इरफान बहादुर, उनको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि जब देखा जाता है कि जब मवेशी मंडी आने वाले जो हजरात होते हैं, जो शहरी होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको फुल सिक्योरिटी इंतजामात मिलें। तो मवेशी मंडी इंतजामिया की जानिब से हमें बताया गया है कि यहाँ पर 8 जो है पुलिस की पिकेट्स लगाई जाएंगी और साथ ही साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि अभी मवेशी मंडी कायम हुई है तो थोड़ा वक्त लगेगा इंतजामात मुकम्मल होने में, क्योंकि अभी इस वक्त मुल्क भर से व्यापारियों की वक्त तो लगेगा। जैसे जैसे जो है जानवरों की सिलसिला जो है वो आमद का सिलसिला जारी है, उसके हिसाब से ही इंतजामात भी बढ़ाए जाएंगे। और इस बार जो है वो मंडी सुपर हाईवे की बजाय नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई जा रही है। मंडी में कहा जा रहा है कि किसी किस्म के इंतजामात देखने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन सब बातों का जवाब जो है वो हासिल करने के लिए हमने राबता किया है। तर्जमान मवेशी मंडी यावर रजा चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर कहिएगा, मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है, ताहाल कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे? अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ताकि आवाम को ये बात मैसेज कन्वे हो जाए। देखिए, मवेशी मंडी के इंतजामात हमने 45 डेज बिफोर स्टार्ट हो जाते। 1 जून से बाकायदा तौर पे मवेशी मंडी का आगाज किया जाएगा, प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी होगी। लेकिन हमारे यहाँ कराची के लोगों का एक शौक, एक उनकी मोहब्बत और उनका जज्बा देखने को मिलेगा आपको कि रात को 3 बजे भी लोग, अभी मवेशी मंडी के इंतजामात स्टार्ट हो रहे हैं,
अभी फर्स्ट का हमने बताया कि फर्स्ट के बाद ऑनवर्ड आपको एक ऑफिशियली एक फॉर्मली पूरी ओपनिंग सेरेमनी होगी, लेकिन आप देखेंगे कि एक हजूम है जो कराची वाले रात को 3 बजे 4 बजे भी वहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जानवरों के लिए कोई मेडिकल कैंप वगैरह बनाए गए हैं जिसमें पता चल सके कि जानवर लंपी स्किन से मुतासर तो नहीं है? अच्छा बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। हमारे पास यहाँ पे कोई मोर देन कोई 10 लाख से ज्यादा जानवरों की खरीदो फरोख्त होगी। इसके लिए प्रॉपर मेडिकल कैंप हमने लगाया है। यहाँ पे हमने कई कंपनीज के साथ राब्ता करके उनके वेटरन डॉक्टर्स भी, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, हमने दोनों को जगह यहाँ पे दी है। आप इंशाल्लाह फर्स्ट की ओपनिंग के बाद आप आएंगे तो आपको हर चीज मिलेगी। अभी भी जो जानवर आ रहे हैं जो मार्शलिंग एरिया के ऊपर उनके मेडिकल होता है, उनके लिए यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है, उनकी लंपी स्किन का सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। उसके बाद मार्शलिंग के ऊपर आपको, और आप ये देखिएगा कि ये वाहिद मंडी है कराची की जहाँ पे डिजिटलाइज है, तमाम चीजें ऑटोमेशन के ऊपर हैं। जब एक जानवर आता है तो उसकी ऑटोमेशन के साथ उसकी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, और आपको उसके जो लोग लेकर आते हैं व्यापारी, उनका भी ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि इस मंडी के अंदर ये भी बताइएगा कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? पार्किंग ये प्रॉपर तरीके से हमने पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद हमने कोई 7 स्पॉट्स बनाए हैं पार्किंग के लिए, और तमाम जो सिक्योर सीसीटीवी कैमरास के साथ उन पार्किंग एरियाज को कंट्रोल किया गया है ताकि ये बहुत अच्छी एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर पार्किंग प्रोवाइड की जा सके। कराची का बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होता है इस जगह के ऊपर, बहुत बड़ा फुटफॉल होता है। रोज की बिना के ऊपर कोई आप लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। इस 2.5 करोड़ 3 करोड़ की अब आपको लिए एक मंडी सजाई जा रही है, तो डेफिनेटली जी बिल्कुल आपको पार्किंग के अच्छे इंतजाम मिलेंगे। सर ये भी बताइएगा अगर बारिश हो जाए तो मंडी में पानी जमा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि पिछली बार मंडी में बारिश हुई थी तो मंडी में पानी जमा हो गया था। अच्छा बिल्कुल सही सवाल है आपका। पूरे कराची में पानी होता है, कराची ऐसी जगह पे, लेकिन इस दफा मंडी की खुसूसियत ये है कि ये जो नॉर्दर्न बाईपास का एरिया हमने सेलेक्ट किया कि हम किसी हद तक बारिश से अपने आप को वो कर सके। ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो इसके ऊपर पानी का ढलान और इसमें पानी के रुकने के चांसेस बहुत कम है। जबकि अगर आप शहर की साइड पे देखें तो हमारा पूरा डीएचए डूब जाता है, पूरा शहर कराची डूब जाता है जरा सी पानी की उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए। यावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहज़ेब हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। FIA इमिग्रेशन आज़मीन हज को बेहतरीन इमिग्रेशन सर्विस मुहैया करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान में हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक तमाम एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन स्टाफ को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा अपडेट कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन आज़मीन हज इमिग्रेशन सर्विस मुहैया करने के लिए काउंटर कायम कर दी गए हैं। पाकिस्तान में हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। FIA इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक तमाम एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन स्टाफ को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई है। आज़मीन हज को बेहतरीन इमिग्रेशन सर्विस मुहैया करने को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई है, जबकि हज परवाजों के दौरान खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर को फाल भी कर दिया गया है। अब बुजुर्ग आज़मीन हज को बगैर किसी कतार के इमिग्रेशन सर्विस मुहैया की जा रही है, जबकि मुतल्लिका इदारों की जानिब से जारी करदा 130 पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। FIA हुकाम की जानिब से दौरान ड्यूटी फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत जो है वो दी गई है, जबकि हज ऑपरेशन के दौरान इमिग्रेशन स्टाफ की हाजिरी को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने के लिए जो FIA हुकाम ने हिदायत जारी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चाय का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, मगर महंगाई के सबब चाय के शौकीन चाय की चुस्कियों से महरूम होने लगे हैं। पत्ती फरोश कहते हैं महंगाई की वजह से चाय की तलब कम हो गई है। मजीद बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि पानी के बाद चाय एक ऐसी मशरूब है जिसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा पी जाती है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं दूसरी जानब के बढ़ती हुई महंगाई के सबब ख़ास तौर पर जो चाय की डिमांड है वो भी कम हुई है, और अगर देखा जाए तो कीमतों ज़्यादा होने की वजह से होटलों पर जो चाय के शौकीन अफराद हैं उनका रश भी अब कम लगने लगा है। मैं एक दुकान में मौजूद हूँ चाय की पत्ती की, और मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा इस वक्त आपके कारोबार की क्या सिचुएशन है? आज चाय का आलमी दिन भी है।
سر چائے کا تو عالمی دن ہے، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ڈالر کی وجہ سے چائے کی مانگ میں بہت کمی ہوئی ہے. جہاں لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے اگر پورے دن میں 8-10 کپ پینے آ رہے تھے وہ 2 کپ پہ گزارا کر رہے ہیں. کیوں؟ چائے کی ان 5-6 مہینے اور ڈالر کی وجہ سے چائے کے اندر کم سے کم ڈبل قیمت ہو گئی ہے. پہلے چائے جو تھی 600-700-800-900 روپے، وہی چائے 1600-1700 روپے ہو گئی ہے. اگر اسی طرح کی مہنگائی بڑھتی رہی تو یہ جو شوقین لوگ ہیں چائے سے محروم ہو جائیں گے. کیوں؟ جیسا ڈالر کا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں مزید مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے جب چیز مہنگی ہوتی ہے اس کے اندر کمی بھی آتی ہے. جہاں عوام 1 کلو لے جاتی تھی مہینے میں، اب وہ آدھا کلو پہ آ گئے. جو آدھا کلو والے تھے وہ 1 پاؤ پہ آ گئے. تو کرتے کرتے یہ چیز جو ہے نا رجحان ختم ہو جائے گا. تو ہم تو یہی حکومت سے اپیل کریں گے کہ ڈالر کے اندر رجحان لائیں، ڈالر کی کمی لائیں، تاکہ چائے کی ڈیمانڈ دوبارہ اپنے پرانے وقتوں پہ جیسے ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی. لیکن اگر جو حال چل رہا ہے موجودہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کاروبار کرنا چائے کا. کیا جی بالکل، دیکھا آپ نے دکانداروں کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ آج چائے کا عالمی دن ہے، لیکن جس طریقے سے ڈالر مہنگا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ چائے جو ہے وہ امپورٹ ہو کے آتی ہے یہاں پر، اور یہی وجہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے چائے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ جو خریداری ہے اس کا رجحان بھی کم دیکھنے میں آیا، طلب کم ہو چکی ہے اور ہوٹلوں پہ بھی جو رش لگنے لگا تھا وہ بھی کم ہو چکا ہے. جی کچھ بات کریں گے شہر کے مسائل پر. تو لیاقت آباد 4 نمبر کی شارع خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہے. اقرا اوان اپڈیٹ کریں گی. جی بالکل، اس وقت میں لیاقت آباد 4 نمبر پر موجود ہوں اور یہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں. میرے عقب میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں کی جو سڑک ہے وہ اس سڑک پر خستہ حالی کا یہ حال ہے کہ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سیوریج کا نکارہ سسٹم، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھاتے چلیں کہ سڑک پر گڑھے موجود ہیں. اس کے علاوہ سیوریج کا گندا پانی بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو گزرتے ہوئے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بائکس جو گزرتی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جمپوں پر سے گزرتے ہوئے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ حالات یہاں کے کب سے ہیں اور یہاں کے حالات جو ہیں اب تک بہتر کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ یہاں پر میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اب تک یہاں کے حالات جو ہیں وہ بہتر کیوں نہیں ہوئے اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اپلیکیشن انتظامیہ کو کیوں نہیں سبمٹ کروائی گئی؟ میڈم یہاں سے اپلیکیشنیں بھی دے رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. گیس کا ایشو ہے، لائنوں کا. اب آپ بتائیں کچھ دنوں پہلے یہاں 2 بچے بائک سمیت گاڑی میں گڈھے میں گر گئے. وہ یہاں پہ کمپلینیں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے لوگ بول رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے وہ کام. ابھی تک یہاں سے پیچھے اور پچھلے تمام سارے روڈ ایسے ہوئے ہیں یعنی بچے اسکول کے آ جا نہیں سکتے. بہت پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو اور نہ کوئی کرنے والا ہے. یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے. یہاں تو آپ چھوڑیں، پیچھے مارکیٹ ایریا ہے، لیڈیز کو اتنی پریشانی ہے، معذور ایمبولینس جا نہیں سکتی. یعنی آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو مین ہولز کھلے ہوئے یہ گڑھوں کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ حادثات کا سبب بھی بنتے ہیں. انتظامیہ کو کوئی ابھی تک جو ہے ہوش نہیں آیا. یہ بتائیں کہ اس کی یہ حالت جو ہے یہ کب سے ہے؟ تقریباً میڈم 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں اس کو. یہ گیس پائپ لائن کی وجہ سے روڈ جو ہے کھودا جی گیس کا ایشو ہے. یہاں تقریباً صبح جو گئی ہوئی ہوتی ہے سمجھے 6 بجے آتی ہے، پھر رات میں جو جاتی ہے تو 3 بجے. ایسی ٹائمنگ میں آتی ہے جہاں لوگ پکا سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. لوگ یعنی اتنے پریشان ہیں. ہوٹل والوں کے معاملات ہوئے ہیں بھی، ہوٹل والوں کی سمجھے سونا اور چاندی ایک ہوا ہوا ہے. غریب جو ہے وہ بہت پریشان ہوا ہوا ہے ان چیزوں سے. جی تو آپ نے دیکھا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے یہ جو روڈ ہے وہ کھودا گیا تھا جسے اب تک لیول نہیں کیا گیا ہے. مین ہولز جو ہیں یہاں پر اوپن ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے بائک والوں کے لیے حادثات کا سبب بنتے ہیں. اکثر جو ہے یہاں پر حادثات رونما ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی جانی نقصان جو ہے یہاں پر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سیوریج جو ہے سیوریج کا نکارہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے بدبو اور تعفن میں یہاں کے جو دکاندار ہیں ان کا رہنا اجیرن ہو چکا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ جلد از جلد اس روڈ کی مرمت کروائی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف فراہم ہو سکے. جی ایکسپو سینٹر کراچی میں فرنیچر ایکسپو کا آخری روز ہے اور شہریوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. رابیل اشرف اپڈیٹ کریں گی. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر کراچی میں جہاں پر سہروزہ فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پر نہ صرف فرنیچرز موجود ہے بلکہ ڈیکوریشن کا تمام جو ہے سامان وہ یہاں پر موجود ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں ایک اسٹال پر جہاں پر تمام ڈیکوریشن کا جو سامان ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے ان سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں یہ جو سامان ہے آپ لوگ کا کہاں سے لے کر آئے، کیا کیا قیمتیں ہیں، اور ایکسپو سینٹر میں 3 دن رہا تو لوگوں کا کیا اٹریکشن تھا، کیا رسپانس تھا؟ پہلی بات تو یہ ٹوٹل آئٹم امپورٹ ہے، چائنیز ہے، کوئی لوکل پرچیزنگ نہیں ہے. ہم کہیں کہ ہم نے کراچی سے مال لیا ہے یا لاہور سے بنایا ہوا مال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. ٹوٹل لگژری آئٹم ہے. پرائزز سب کے آپ پہ کیونکہ کرنسی آپ پہ ڈالر مائنس ہوگا تو لازمی سی بات ہے پرائز مائنس ہو جائیں گے.
नई कोस्टिंग का माल नई कोस्ट पे, पुरानी कोस्टिंग का माल पुरानी कोस्ट के ऊपर है। प्लस आप अगर बोले कि काम के रिस्पॉन्स के हवाले से, तो काम का रिस्पॉन्स मिड है, बाकी आज संडे, अल्लाह तवक्कल है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ स्टॉल मालिक मौजूद थे, उनका यही कहना है कि आज संडे का रोज़ है और एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ से जो है फर्नीचर एक्सपो लगा हुआ था, लेकिन माली मुश्किलात ज़ाहिर है डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस जो है जितनी भी इंपोर्टेड अशिया है वो महंगी है, जिसकी वजह से लोगों का रिस्पॉन्स इतना कुछ खासा बेहतर नहीं था 2 दिन। लेकिन ये कि आज इतवार का रोज़ है, उनको उम्मीद यही है कि जो है आज लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ उनका यही कहना है कि जो जितना भी सामान ये इंपोर्टेड आइटम है वो सारा लग्जरी है और सारा चाइनीज़ सामान है, जिसकी वजह से लोगों की अट्रैक्शन जो है, काफ़ी लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इन लोगों का रिस्पॉन्स जो है आज इनकी ये सोचा जा रहा है कि आज जो है अच्छा आएगा। जी।